आम तौर पर जो किसी दो कौमां की साਂਝ की गल की जाती है तो इतिहासिक साਂਝਾਂ की गल की जाती है, पर सिखों के मुसलमानों के विचकार 4 प्रकार की साਂਝਾਂ ने। रूहानी साਂਝਾਂ, शरीरक साਂਝਾਂ, सिद्धांतक साਂਝਾਂ ते इतिहासिक साਂਝਾਂ। ਅਸੀਂ स्पैशल जाने शहीदों की धरती श्री फतेहगढ़ साहिब तो उस दुख से शामिल होने जोड़े सारे भरा इतने शामिल होंगे ने, तो असी उन्होंने वास्ते लंगर भी लाया जाता हर साल। इस साल भी साड़ी तरफों लंगर लाया जाऊगा गुरुद्वारा साहब सामने माता गुजरी कॉलेज के नाल ही साढ़े वालों सिखों साਂਝਾਂ वालों उत्थे लंगर की सेवा निभाई जाएगी। पर गुरु साहिबान तो चौखा समा मगरा किसी तीजे हत्थ ने इतिहास घड़ के साढ़े इतिहास से मिला दिता कि साढ़े प्यार ते एकता नूं अनेकता ते नफरत को बदलने की कोशिश की। सरसा नदी तो लैके रोपड़ तक बहुत लंबा सफ़र है, बहुत सारे सिख परिवार बसते थे, बहुत सारे हिंदू परिवार बसते थे, लेकिन गुरु साहब आके कितने ठहरते ने? एक मुसलमान कोटला निहंगा के घरे। ये विश्वास की गल थी, प्यार की गल थी। जो असी किसी की गर्दन पर तलवार रख देंगे या धक्का करांगे या गन पॉइंट से कर देंगे तो जबान तो कह दूगा, लेकिन दिल के विश्वास में नहीं कहा। इसलिए जे किसी ने दिलों विश्वास किए बिना ये अर्थों को समझे बगैर यह बात एक बारी नहीं, एक 100 बारी नहीं, 1000 बारी नहीं, 1 लाख बारी भी कही तो मुसलमान नहीं होता। साढ़े जो लोग ने अक्सर अज वो ये पहरावे धार्मिक ने, उन्होंने पहरावा उस तरह बनया होंगे, या वो जन्म के धार्मिक ने, जन्म उत्थों होया धर्म च उस तरह के बन गए। पर जो धर्म है ये तन का विषय नहीं है, ये मन का विषय है। स्वागत आप सब का ते मैं हाँ सुखा खेड़ीवाला। सबनों पता है कि 2 छोटे साहिबजादियां दे शहादत के दिन चल रहे हैं ते मलेरकोटला शहर ते इत्थों की धरती, जिस धरती नूं हादा नारा की धरती कहा जाता है, जिथों के मरहूम नवाब शेर मुहम्मद खान ने सूबा सरहंद की कचहरी विच दोनों छोटे साहिबजादियां नूं बचाउण दे लई उन्हां दे हक दे विच हादा नारा मारिया सी। उस मलेरकोटला की धरती तो अज साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर नसीर अख्तर, सिख मुस्लिम सांझ दे मुखी ने। दस दिए कि जदों लॉकडाउन होया सी तां लॉकडाउन दौरान दरबार साहब सैकड़े ही क्विंटल जिहड़ी कणक आ वो इत्थों लैके गए सी इकट्ठे, अते जद जद भी कोई दिक्कत होंदी है तां ये मोढे नाल मोढा ला के खड़दे ने। ते दस दिए कि फतेहगढ़ साहब जिथे शहीद जोड़ मेल हुंदा आ उत्थे भी हर साल ये लंगर लगा रहे हैं, तो वो दिन चल रहे हैं शहादत के। तो साडा नसीर अख्तर मौजूद ने, गलबात करांगे क्योंकि इन्हों की भी तैयारी चल रही है, उत्थे लंगर लगाया जाना फतेहगढ़ साहब की धरती पर। तो पहले तो सब तो पहले स्वागत करते हैं नसीर जी, स्वागत है तुहाडा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुसीं अपने चैनल राही मैनूं ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ दर्शकों के रूबरू होने का मौका दिता, बहुत बहुत धन्यवाद। नसीर जी सबनों पता है कि शहादत दे चल रहे हैं, तो मलेरकोटला की धरती भी पता सारे कि हादा नारा की धरती है, इत्थों दे मरहूम नवाब के जो हादा नारा मारिया सी। की तैयारी चल रही है पहला तो जरूर जानांगे। फतेहगढ़ साहब हमेशा ही इन्होंने दिनों के जाके लंगर लगाया जाता, तो इस बार की तैयारी चल रही है? देखो इतिहास गवाह है कि दुनिया दी बसन वाली कौमां विचों 2 कौमां अजिहियां ने जिन्हां विच इन्नियां आपसी साਂਝਾਂ ने जिसकी उदाहरण बाकी दे कौमां च नहीं मिलती। वो 2 कौमां ने सिख ते मुसलमान। आम तौर पर जो किसी 2 कौमां की ਸਾਂਝ की गल की जाती है तो इतिहासिक ਸਾਂਝਾਂ की गल की जाती है, पर सिखों के मुसलमानों के विचकार 4 प्रकार की ਸਾਂਝਾਂ ने। रूहानी ਸਾਂਝਾਂ, शरीरक ਸਾਂਝਾਂ, सिद्धांतक ਸਾਂਝਾਂ ते इतिहासिक ਸਾਂਝਾਂ। हुण दोवें जिहड़े धर्म ने, दोहां धर्मां की जिहड़ी बुनियाद है वो तौहीद ते रखी है अकाल पुरख की एकता ते। जदों सिੱਖੀ ਦੇ ਬਾਨੀ, सिੱਖੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु नानक साहब ने सिੱਖੀ की स्थापना की सी तो अकाल पुरख की एकता की नींह तय की सी। तो इस्लाम की नींह भी तौहीद है, अकाल पुरख की एकता। इसलिए साडी मुੱਢਲੀ ਸਾਂਝ है, जिस करके असीं दोहें कौमां नूं एक तरह एक ही समझते हैं। ਇਹਦੀ उदाहरण मैं अक्सर दिंदा हुंदा, जिवें एक जड़ चों एक दरख्त निकलदा है, अगे जाके ਉਹਦੇ 2 टहने हो जाण तो कोई फर्क नहीं हुंदा, जड़ तो एक ही है। इसी तरह ही साडी दोहां कौमां की जड़ जिहड़ी एक है, तौहीद की जड़ है, रब की एकता की जड़ है। तो इसलिए जिहड़े साडे दुख सुख ने साਂਝੇ ने। वैसे तो इस्लाम की सिक्ख्या ये है कि सारी जिहड़ी लुकाई है, सारी इंसानियत है, रब का परिवार है, तो इसलिए सारे भरा भरा ने। ये साडी जिम्मेदारी बनती है भी असीं एक दूजे दुख सुख च शामिल होइए, क्योंकि साडे दोहां की एकता की ਸਾਂਝ है, रब की एकता की तौहीद की ਸਾਂਝ है। इसलिए असीं साडी नेड़ता होर भी वध जाती है। हुण जदों जिवें तुसीं कहा छोटे साहिबजादे शहीदी के दिन चल रहे हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी असीं फतेहगढ़ साहब जिहड़ी शहीदों की धरती कहा जाता है, हादे नार की धरती जिन्होंने मलेरकोटला कहा जाता है, हादे नार की धरती मलेरकोटला तो
ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਂਝਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਮਗਰੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਥੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ, ਬਲਕਿ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣਾ ਜਹਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਸੀਰ ਅਖਤਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਥੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਚੌਖਾ ਸਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਘੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਰਲਗਟ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਰੁਖ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੁਖ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝਾ, ਉਹ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਅੰਗ 1083 ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਔਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਪਿਘਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੁਰੇ ਅੱਛੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਂਝ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਫੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰੇ ਘੱਟ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ 12 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 35 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀ ਆਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਚਾਰ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 20 ਦੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 21 ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। 21 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਖੀ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪਿਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਦਾ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਨੀਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ, ਅਧਿਆਏ ਅਲ ਬਕਰਾ, ਸੂਰਤ ਅਲ ਬਕਰਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 256, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 256 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਇਕਰਾਹਾ ਫਿੱਦੀਨ। ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 1000 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 1 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ,
ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆੜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ, ਨੀਮ ਮੁੱਲਾ ਖਤਰਾ ਈਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਧਰਮ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਜੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਨਾਲ, ठीक है नहीं, मानस की जात सवे के पहचान वो जिन प्रेम की तिनी प्रभ पाओ। गुरु साहब के फरमान ने जिन्हें जो तुम रब ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਸ ਰੱਬ ਲਈ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ थे, ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ ਅਖਤਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ ਅਖਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।